로마서 10장 1절에서 15절까지의 말씀 제가 봉독하겠습니다. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이라. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 모세가 기록하되 율법으로 말미암는 의를 행하는 사람은 그 의로 살리라 하였거니와 믿음으로 말미암는 의는 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라 하니 올라가겠느냐 함은 그리스도를 모셔 내리려는 것이요 혹은 누가 무적행에 내려가겠느냐 하지 말라 하니 내려가겠느냐 함은 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리려는 것이라. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 네가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없음이라. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부요하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 그런즉 그들이 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요? 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요? 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 기록된 바 아름답도다. 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으리라. 아멘. 동영상을 하나 보시겠는데 식당에서 더 좋은 대접을 받는 방법 이런 겁니다. 식당에 가가지고 대접을 잘 받으려면 이렇게 하면 된다. 이제 그런 실험이거든요. 외국에서 한 실험인데 한번 보시도록 하겠습니다. To a popular restaurant, and they don't take reservations. With the restaurant owner's permission, we've placed some cameras inside. The restaurant staff knows nothing about it. I'm going to use every hack I can think of to get the best service and value for my money, or maybe even a free meal. Jason, he'll just be his ordinary self. Let's see who makes out better. First off, I'm dressed well, while Jason is more, Sexy. casual. If I look like I have money to spend, there's a chance that the maitre d' will put me at a better table. Let's find out. Jason, you're up first. Hi. Table for one, please. It's about 30 minutes wait time. Would you like to wait? Yeah. Okay. Hi there. How are you doing? Good. Table for one, please. I usually sit over there, but if it's not open, that's fine. I'm telling the hostess that I'm a regular customer because repeat customers often get better treatment. It's a little bit over wait time. Totally cool. Okay. How long are we looking at? Might be as long as 30 minutes. Okay. I understand you got your hands full. Yeah, I do, but let me see what I can do for you. Sure. Would you like a glass of water while you wait? Yeah, that'd be great. All right. Steve, can you get a glass of water for this man in the suit? Sure. Quickly, please. Thank you. Sir, you are. Thanks, boss. I asked for what I wanted in a polite way. I indicated that I'm busy and that I have money to spend. All of these things signal that I'm worth paying attention to. Put your table right over there. Wonderful. Thank you. Jason asked for a table first. Not only am I getting seated first, I've got your table over there. but look where Jason ended up. Right by the kitchen, where the foot traffic is heaviest. Next phase is to convince my server that I know my food and that I care about my service. I need to come off as knowledgeable, but not so stuck up that he can't help me out. Here's some bread for you. Thank you, sir.
Some more water. So I'm thinking about something that would pair with a white wine, like a fish or a chicken. Ooh, we've got a really good rustic half chicken. Uh-huh. Fabulous. And what do you recommend for wine with that? Are you looking for something dry or sweet? You know what? You drive. Go with the Adonis State Chardonnay. Nice and dry. It'll bring out a lot of the flavors in that late. That sounds perfect. Awesome. Thank you so much. You bet. By giving my server the power to make a decision, he's more likely to give me better service. All right, here you have it. Thank you, And sir. some wines. Wonderful. Enjoy. Thank you. It's already working. I have my wine. And Jason, he hasn't even seen a menu yet. 라이프액 매주 월요 식당에 가시면 어떻게 하시겠어요? 저는 늘 말씀드리지만 병원에 갈 때도 아무리 아파도 머리 꼭 감고 좀 드라이도 하고 그 다음에 넥타이 매고 양복을 입고 가서 의사 선생님을 만납니다. 근데 제가 경험한 거는 제가 그냥 아프다는 표시를 더 나타내기 위해서 그런지 머리 그냥 뿌시시하고 수염 안 깎고 옷도 그냥 대충 입고 그러고 가서 만났을 때와 뭐 그런 일은 거의 없지만 양복을 입고 제대로 된 자세를 가지고 가서 만났을 때와는 대화의 내용이나 또 서로 의논할 수 있는 것들이 많이 참 풍부하다 그런 느낌을 갖습니다. 그래서 제가 이 동영상도 저한테 더 이제 감동 있게 들었던 것 같아요. 여러분은 이걸 보시면서 어떤 생각이 드셨어요? 한 사람은 자기가 원하는 또 자기가 편하게 생각하는 옷을 입고 갑니다. 근데 다른 사람은 상대방을 배려하는 옷을 입고 가는 거죠. 같은 식당, 같은 사람입니다. 두 사람 다 돈을 낼 것입니다. 그런데 대접을 받는 것은 전혀 다릅니다. 식당에서 밥을 먹는 작은 일이지만 대부분의 인간관계가 그렇습니다. 자기가 생각하는 대로 자기 편한 대로 행동하는 사람과 상대를 배려하는 행동의 차이는 모든 것, 모든 상황에서 거의 비슷하다고 생각을 합니다. 구원도 이와 같습니다. 오늘 말씀은 구원받는 일에 관한 하나님의 말씀입니다. 이 말씀은 이스라엘 사람들에게 하시는 말씀이지만 우리에게도 그대로 적용이 됩니다. 예수를 믿어도 이스라엘 사람들처럼 별로 유익을 누리지 못합니다. 왜 그렇습니까? 하나님의 힘으로 살지 않고 자기 힘으로 살기 때문입니다. 하나님의 힘으로 사는 법을 모르기 때문입니다. 무슨 일이건 예수를 통해서 예수의 힘으로 해야 인정도 받고 구원을 받는 것, 이것이 신앙생활의 핵심인 것입니다. 여러분, 요약지를 꺼내보십시오. 제목을 같이 읽겠습니다. 너무나도 풍성한 구원. 그러니까 구원은 구원인데 풍성한 구원이에요. 응? 한번 따라 하실래요? 풍성한 구원. 여러분, 구원을 받으려면 기왕이면 풍성한 구원을 받아야 돼요. 근데 제가 생각할 땐 그것까지도 안 될 것 같아요. 그것 가지고. 너무나도 풍성한 구원이면 좋겠어요. 한번 따라 하실래요? 너무나도 풍성한 구원 나에게 주십시오. 아멘. 여러분, 오늘 말씀을 통해서 우리가 구원의 삶을 살지만 풍성한 구원 가지고 안 돼요. 너무나도 풍성한 구원이 내게 임하고 나는 그런 삶을 살아야 되겠다. 그런 마음으로 이 말씀을 받으시기를 바랍니다. 그러면 오늘 로마서 10장 1절에서부터
나타난 말씀 가운데 복음의 내용, 나의 의와 하나님의 의를 비교해 봐야 됩니다. 사도 바울의 마음은 내 형제 이스라엘이 구원을 받는 거예요. 근데 이들이 하나님에 대한 열심이 있어요. 그런데 올바른 지식이 아니다. 하나님의 의를 모르고 자기 의만 세우려고 한다. 이제 이런 얘기합니다. 그래서 본문에는 구원이라는 말 위에서 의가 필요한데 그 의를 위해서 자기가 만든 의가 있고 하나님이 만든 의가 있다. 이제 그 얘기를 하는 거예요. 자, 1절부터 4절 우리 같이 잘 읽겠습니다. 읽고 아멘 합니다. 시작. 형제들아, 내 마음에 원하는 바와 하나님께 구하는 바는 이스라엘을 위함이니 곧 그들로 구원을 받게 함이라. 내가 증언하노니 그들이 하나님께 열심히 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 하나님의 의를 모르고 자기 의를 세우려고 힘써 하나님의 의에 복종하지 아니하였느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시니라. 아멘. 로마서 3장 20절에서 22절입니다. 시작. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 아멘. 사도가 그 자기의 의와 하나님의 의를 이제 비교하고 있습니다. 이제 의를 비교하는 이유는 이 의는 구원하고 연결이 되어 있거든요. 그러니까 하나님의 구원을 위한 의, 길, 통로, 이게 뭐냐 이거죠. 방법, 이게 뭐냐. 그런데 이스라엘의 그 구원을 위해서 이들이 사용하는 의가 제대로 되지 않으니까 늘 삶이 힘들고 여유롭지 못해요. 그래서 오늘 이제 성경에도 사도 바울이 이제 유대인들을 향해서 이스라엘을 향해서 지적하는 게 뭐냐? 하나님에 대한 열심이 있다. 그런데 그게 올바른 지식이 아니다. 그러니까 하나님의 의라고 하는 게 있는데 그건 모르고 자기 의만 세우려고 하나님의 의에 복종하지 않는다. 그런 얘기를 해요. 그러니까 다시 말하면 이스라엘은 자기의 의를 추구하는 사람들이라 그 말이에요. 다시 말하면 내 힘으로 잘해서 복을 받겠다. 그게 자기의 의입니다. 이게 사도 바울이 원래 그랬거든요. 근데 이 성경에 그 유대인들을 보게 되면 그 다른 사람의 죄에 대해서 관심이 많아요. 가늠하다 현장에 잡힌 여인, 죽일까요, 살릴까요? 이런 얘기. 예수님 제자들은요, 또 한술 더 떠가지고 눈을 보지 못하는 시각 장애인을 보고 하는 말이 이 사람이 누구 죄 때문에 이렇게 됐습니까? 자기 죄입니까? 부모의 죄입니까? 이렇게 이제 묻는 거죠. 그러니까 예수님이 이제 말씀하는 거예요. 왜 니네들은 남한테 그렇게 관심이 많냐? 너 자신한테 한번 관심이 있어봐라. 남 돌로 쳐 죽일 생각하지 말고 그럼 너는 돌을 쳐 죽일 만큼 죄가 없는지 한번 살펴보고 죄 없다고 생각하면 돌로 쳐.
그러니까 이 사람들이 그냥 돌 다 놓고 그냥 다 가버렸어요. 니고데모는 율법을 너무나 잘 지키고 그냥 사회적으로도 지위가 있는 사람인데 늘 마음에 불안해. 내가 영생, 천국 갈 수 있을까? 그러니까 예수님한테 와서 묻는 거예요. 그러니까 예수님이 하시는 얘기 딴 거 아니에요. 네 힘으로 하지 말고 하나님의 성령으로 거듭나야 하나님 나라 가는 거야. 율법주의자 사울이 부활의 예수님 만나잖아요. 다메섹으로 가다가 예수님 나타나셨어요. 예수 믿는 사람, 부활이 어디 있냐? 이놈들 무슨 말도 안 되는 얘기한다. 십자가에 죽은 사람이 어떻게 부활을 해? 저순 가짜 같은 놈들, 저놈들. 잡아다가 빨리 죽여버려야지. 그리고 다메섹으로 가는 거예요. 그런데 갑자기 하늘에서 엄청난 빛이 비추니까 눈이 그냥 확 멀어버렸어요. 안 보이는 거예요. 놀래가지고 타고 있던 말에서 떨어집니다. 그때 하늘에서 음성이 들리는 거예요. 사울아, 사울아, 네가 왜 나를 핍박하느냐? 주님, 주님 누구십니까? 나는 내가 핍박하는 나사렛 예수다. 예수는 십자가에 죽어서 끝난 줄 알았는데 그 예수가 다시 살아나서 하늘에서 자기한테 이야기하고 있는 거예요. 자기가 하나님에 대한 열심을 가지고 말도 안 되는 얘기, 부활이 있다고 하는 사람들을 잡아 죽이는 것이 하나님의 구원의 은혜를 받는 길이라고 생각을 하고는 그런 사람들 잡아 죽이는 일에 앞장을 섰는데 부활의 주님을 만나고 나서 내가 잘못했구나. 내가 보고 내가 들은 것만 믿었던 내 잘못을 하나님 용서해 주세요. 이렇게 하고 자기 이름을 작은 자 바울이라고 바꿔버리는 거예요. 자기의 의와 노력과 착한 일하는 것은 구원을 얻을 육체가 없다라고 단호하게 이야기를 하면서 율법 외에 다른 의가 있는데 그게 바로 예수님을 믿고 의롭게 되는 것이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 예수님께서도 하나님의 의를 가르치셨어요. 마태복음 22장에 보면 천국 비유가 나오는데 왕이 잔치를 벌였습니다. 얼마나 잘 차렸겠어요? 잔치니까. 그것도 왕의 잔치니까. 그래서 신하들을 보내서 누구라도 오라고 초대했어요. 그런데 왕의 잔치에 왕궁에 들어가려면 조건이 있는데 잔치를 위해서 예복을 입어야 된다는 거예요. 그러니까 제가 듣기에는 외국의 음식점 가운데는 음식점의 품위를 위해서 정장을 요구하는 곳이 있다 그래요. 하지만 당시에 가난한 평민들에게는 그런 예복이 없어요. 당시에는 그 초청하는 사람이 입고 올 예복을 한 번씩 보내면 그 옷을 입고 잔치에 참석하게 했어요. 잔치에 초청한 왕도 마찬가지겠죠. 아들을 시켜서 예복을 문에서 나눠주는 거예요. 참 좋은 왕이죠.
더럽고 추한 것을 가리워주지만 중요한 것은 이 옷은 신분을 얘기하는 거예요. 왕이 베푼 잔치, 하나님의 은혜를 받으려면 왕이 주는 예복만 입으면 되는 거예요. 다른 조건이 필요가 없어요. 이것이 복음이고 구원의 과정이라 그 말이에요. 구원은 간단해요. 하나님의 부르심에 응답하고 하나님이 준비한 예복인 예수 그리스도로 옷을 입으면 구원을 받는 거야 그 말이에요. 그걸 얘기해요. 그래서 그렇게 왕이 주는 옷을 입고 왕의 잔치인 찬란한 왕궁에 들어가죠. 천국 들어가는 것도 똑같은 거라고. 그러니까 갈라디아서 3장 27절에도 보면은 사도 바울이 그리스도로 옷을 입고 그랬어요. 그리스도로 옷을 입은 거예요. 우리는요 다 그리스도로 옷을 입은 거예요. 여러분이 가진 의와 하나님의 의를 비교해서 생각해 봐야 돼요. 사도 바울이 말하는 올바른 지식은 예수가 구원이고 천국의 예복이에요. 여러분이 화목제물이 되셔서 죄를 대속하시고 성령을 보내주신 이 예수님으로 옷을 입으면 하나님의 자녀가 되는 권세를 갖고 하나님의 잔치자리, 하나님의 은혜를 충만히 받는 자격이 되는 것이라 그 말이에요. 다른 거 아무것도 없어요. 그래서 복음이라 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 한번 따라하세요. 나는 예수로 옷을 입은 의인이다. 나는 예수로 옷 입어서 하나님의 자녀의 권세를 가졌다. 나는 예수님의 옷 때문에 하나님의 은혜 받을 자격이 있다. 아멘. 사도 바울이 말합니다. 누가 능히 하나님의 택하신 자를 고발하리요 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요. 그런 적이 이래 대하여 우리가 무슨 말하리요. 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주신 이가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 아멘. 하나님의 사랑이 나에게 있어요. 하나님의 사랑이 누구에게 있어요? 나에게 있어요. 남이 이렇든 저렇든 그거 관심 가질 거 없어. 관심 가지려면 내가 가진 예수의 옷을 너도 입고 하나님의 은혜 받아라. 그거밖에 없어요. 자기의 의가 아닌 하나님의 의. 그것은 바로 예수로 옷을 입는 거예요. 그러면 하나님의 구원이, 하나님의 은혜가 나에게 임한다 그 말이죠. 그러면 어떻게 하나님의 의를 나에게 적용할 수 있을까 하는 것이죠. 자, 두 번째입니다. 복음의 적용 따라합시다. 하나님의 의만 받으라. 아멘. 5절에서 이제 10절을 보게 되면 율법으로 말미암는 의라는 말이 있고 믿음으로 말미암는 의 이런 얘기가 있어요. 그래서 이제 우리의 관심은 믿음으로 말미암는 의겠죠. 왜냐하면 율법으로 말미암는 의는 행함으로 의롭게 되는 건데 그런 사람은 없잖아요. 그러니까 이제 믿음으로 말미암는 의, 하나님이 우리에게 예수의 옷을 입혀주신 그것을 믿음으로 받은 의라는 거죠. 그런데 그거는
그 믿음으로 받은 의라는 것은 예수님을 뭐 하늘에서부터 내려와라, 뭐 지옥에서부터 올라와라, 이런 얘기하는 게 아니라는 거예요. 그 믿음으로 말미암는 의라는 것은 마음으로 믿고 또 입으로 시인하는 거. 아주 복잡하지 않아요. 간단해요. 바로 그거다. 이제 그렇게 하면 구원을 얻고 은혜를 받는다, 그 얘기예요. 간단하죠? 자, 성경을 또 읽읍시다. 자, 5절에서 10절입니다. 시작. 모세가 기록하되 율법으로 말미암는 의를 행하는 사람은 그 의로 살리라 하였거니와 믿음으로 말미암는 의는 이같이 말하되 내 마음에 누가 하늘에 올라가겠느냐 하지 말라 하니 올라가겠느냐 함은 그리스도를 모셔 내리려는 것이요 혹은 누가 무저갱에 내려가겠느냐 하지 말라 하니 내려가느냐 함은 그리스도를 죽은 자 가운데서 모셔 올리려는 것이라. 그러면 무엇을 말하느냐? 말씀이 내게 가까워 내 입에 있으며 내 마음에 있다 하였으니 곧 우리가 전파하는 믿음의 말씀이라. 내가 만일 내 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원을 이루느니라. 아멘. 여러분, 그 뒤에 거도 보셨어요. 그 뒤에 거. 로마서 3장 23절 26절 시작. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻는 자 되었느니라. 이 예수를 하나님의 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라. 아멘. 그 하나님의 의, 그러니까 왕궁 앞에서 그 아들이 주는 예복을 어떻게 받아야 되겠어요? 그냥 주는데 공짜니까 그냥 주면 알았어요? 이러고 받으시는 게 좋을까요? 아니면 그냥 이 티켓을 받으면 그냥 뷔페 가서 먹는 것도 좋은데 그냥 하나님의 은혜를 막 받을 수 있는 그런 티켓이야. 에? 누가 티켓을 하나 줬는데 기한이 이틀밖에 안 남아가지고 결국 못 쓰고 버렸어요. 주려면 좀 한 달 전에 주든지. 그런데 예수님이 주시는 예수의 옷이라는 이 티켓은 영원히 쓸 수 있는 티켓이라. 그럼 어떻게 받아야 돼요? 그렇죠. 감사합니다. 그냥 이것도 안 돼. 또 감사합니다. 이렇게 받아야 될 거 아니겠어요? 여러분, 그렇게 받으시기를 바랍니다. 그래서 믿음으로 말미암는 의를 가졌다. 그게 무슨 뭐 예수님 만나러 하늘에 간다? 뭐 지옥 가는 예수님을 올라오게 한다? 그런 거가 필요한 게 아니에요. 예를 들어서 제가요, 예배당 꼭대기에서 뛰어내렸더니 천사가 나를 받아줘 살았다. 그게 무슨 의미가 있습니까? 예수 안 믿으면 그런 사람도 죽으면 지옥 가는 거예요. 우리 손자가 할머니가 옷을 하나 사줬더니 입을 때마다 이거 할머니가 사준 거야. 할머니가 사준 거야. 이거 할머니.
아니 왜 그렇게 걔는 그냥 만나는 사람마다 그 얘기를 해. 그랬더니 할머니가 기분 나빠가지고 흥 이러는 걸 못 봤어요. 할머니가 그냥 기분이 좋아가지고 그냥 볼 때마다 저거 우리 주한이 사주고 싶은데, 저 우리 서연이 사주고 싶은데, 아니 남편 옷을 사줄 생각은 안 하고. 그래서 제가 회개했어요. 나도 자랑해야 되겠다. 예수님이 우리에게 천국 가는 옷을 주시고 하나님의 은혜를 받는 의의 옷을 주셨는데 우리 뭘 자랑하고 있어요? 돈 자랑이요? 뭐 좋은 직장 간 거 자랑이요? 다 자랑이지요. 할만하죠. 그러나 그렇게 한다고 하나님이 내게 은혜 주시지 않아요. 그것은 하나님의 은혜하고 아무런 상관이 없는 거예요. 내가 자랑할 것은 딴 거 아니에요? 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 놀라와. 예수의 옷을 자랑해야 되겠죠. 그래서 믿음으로 말미암는 의인은 마음으로 믿어 의에 이르고. 그게 무슨 말이에요? 마음으로 믿을 때 하나님과 나 사이에 축복의 통로가 쫙 생긴다는 거예요. 입으로 시인하고 자랑하고 나 같은 죄인을 살리신 주 은혜 감사하고 고맙고 이분 때문에 내가 삽니다. 그러면 그 의의 통로를 통해서 구원의 역사가 막 일어나는 거예요. 안 믿어져요? 믿어보세요. 해보시라고요. 해보시라니까요. 그런데 잘 안 해요. 하면 하나님이 내게 구원의 역사를 이루어 가시는 거예요. 저도 늘 하나님 앞에 기도할 때 딴 기도 안 해요. 하나님, 나 하나님 자녀잖아요. 나한테 예수 옷 입혀주셨잖아요. 나 잔치자리 먹을 자격 있잖아요. 그런데 나 목사로 세우셨잖아요. 하나님, 나 안 되면 하나님 망신이에요. 하나님, 알아서 좀 주세요. 그런데요, 참 하나님이요 놀랍게 역사하시는 거예요. 그런 기적들을 날마다 이렇게 보면 살아가는 거예요. 작은 일이면 다른 사람이 볼 때는 아무것도 아니야. 누가 갑자기 와가지고 밥 사준대. 근데 지난 주간에 뭐 좀 힘든 일이 있었더니 아이고 내가 하나님 앞에 기도했어요. 하나님, 나 너무 힘들어요. 그랬더니 웬걸요? 월요일부터 나한테 밥 사준다는 사람이 줄을 섰어요. 자꾸 연락이 오는 거예요. 낮에 시간 없다니까 새벽에 먹자고. 새벽에 3번이나 밥을 먹었어요. 그래서 내가 하나님께 감사했어요. 하나님 고맙습니다. 이렇게 위로해 주셔서 너무나 고맙습니다. 밖에 저렇게 와서 얘기해도 나 상관없어. 그러니까 뭐 노회장이 또 와서 밥 사주잖아요. 마실 거예요. 미안하다고. 그렇게 나 혼자서 감격이 막 넘치는 거예요. 우리가 예수 그리스도의 옷을 입고 이 옷은 하나님의 잔치, 하나님의 은혜를 받게 하는 것이다. 마음으로 믿으면 하나님과 나 사이에 의가 통로가 쫙 생기고, 입으로 시인하면 또 시인하고 또 시인하고, 그냥 앉아 있을 때만 하는 게 아니에요. 그냥 앉으나 서나 그냥 순간순간. 목사님은 뭐 이렇게 맨날 중얼중얼 아니 나는 그냥 하나님이 나한테 은혜 주실 걸 생각하면서 난 그렇게 얘기하죠. 시인하면
자랑하면 하나님이 우리에게 구원의 역사를 주시는 줄로 믿습니다. 여러분. 그러면 우리 어떻게 살아야 돼요? 어떻게 살아야 돼요? 복음의 실천. 따라 하십시다. 하나님의 의로 넘치도록 풍성하라. 그러니까 하나님의 의가 넘치도록 풍성하게 해야 돼요. 어떻게 하는 거냐? 11절에 13절입니다. 시작. 성경에 이르되 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라 하니 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다. 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되어 그를 부르는 모든 사람에게 부요하시도다. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 아멘. 누구든지라는 말을 계속하고 차별없대요. 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지도 않고, 응? 모든 사람의 주가 되사 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받는다. 신명기 12장 28절, 사사기 13장 1절, 여호와의 목전이라는 말이 나와요. 잘하면 복 주시고 못하면 너희들이 고통을 받는다. 이제 그런 얘기거든요. 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 내게 명령하는 이 모든 말을 너는 듣고 지키라. 내 하나님 여호와의 목전에 성을 행하면 너와 내 후손에게 영구히 복이 있으리라. 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨주시니라. 아멘. 그러니까 하나님의 의가 넘치도록 풍성하게, 그렇게 우리가 마음으로 믿고 시인하고 끊임없이 하는 거예요. 그러니까 우리가 항상 여호와의 목전에서 선과 의를 행하면 너와 내 후손에게 영구히 복이 있으리라. 이렇게 말씀합니다. 하나님이 여러분을 다 보고 계시는 거예요. 일거수일투족을. 왜? 우리가 우리 자녀들을 부모된 입장에서 보잖아요. 부모도 자식에게 자꾸 뭘 주고 싶어요. 그 자식이 잘못되면 몽둥이로 죽이려고 따라다니는 부모가 세상에 어디 있어요. 우리 하나님이 어떻게 하시겠어요? 우리가 잘못하면 막 때려 죽이려고 쫓아다니는 그런 하나님이 아니에요. 우리가 하나님 앞에서 선을 행하면, 하나님 앞에서 예수를 그리스도로, 예수로 옷 입은 것을 마음으로 믿고 입으로 시인하고 다 보고 계세요. 제가 어제 이발소에 가서 앉아서 기도를 했어요. 손님이 여기 앉으세요 그러는데 그냥 그 소파에 잠깐 앉아서 기도했어요. 그랬더니 그 옆에 계시는 분이, 아니 목사님은 빨리 의자에 앉을 생각은 안 하고 왜 앉아서 기도부터 하십니까? 그래서 제가 그랬죠. 기도해야지요. 하나님이 다 보고 계세요. 다 보고 계세요. 예배당에 와서 앉으면 기도부터 해야죠. 집 밖에 나가기 전에 기도부터 해야죠. 집에 돌아와도 기도부터 해야죠. 누구든지 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라. 근데 왜 예수 믿는 걸 부끄러워해요? 왜 예수 믿는 걸 숨기고 다니냐고요? 예수를 믿는 자는 절대로 부끄러움을 당하지 아니하. 왜? 하나님이 책임져 주실 거니까. 거기다가 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라고 말씀하고 있는 거 아니겠어요? 누구든지 차별하지 않는다 하잖아요. 그러니까 여러분 보고
현실이 여러분을 괴롭게 하고, 사람들이, 귀신들이 너는 지옥 자식이고 천국에 내 이름이 없다. 절대로 그런 말 믿지 말라고요. 그런 얘기 듣지 말라고요. 우리의 믿을 대상은 누구냐? 오직 예수, 오직 주님의 말씀. 그거 믿고 기고만장해야 돼요. 저 사람이 뭘 믿고 기고만장해? 뭘 믿고 돈이 아니야. 예수의 이름을 믿고 하나님의 말씀을 믿고 기고만장해야지. 그래야 하나님이 구원하시고 은혜를 주시는 거죠. 그 믿음이 내 삶을 바꾸는 거예요. 그러니까 어려운 상황에 눌리지 마세요. 지금까지 경험에 눌리지 마세요. 하나님의 의가 다 하나님의 능력이 다 내게 주어진 거예요. 내 안에서 모든 힘이 공급되는 거예요. 내 힘으로 그냥 살지 말고 예수로 살아야 돼. 공부하는 사람은 공부하기 전에 그렇게 하고, 가정에서도 그렇게 말하고, 사업할 때도 얼마나 힘들어요? 쉬지 말고 자신에게 말해. 내 속에 예수가 있다. 내가 예수로 옷 입었다. 예수의 이름을 부르는 자는 절대로 부끄러움을 당하지 않는다. 예수님이 나를 구원하신다. 주님의 마음을 본받는 자, 그 마음의 평강이 찾아오면 험악한 세상을 이길 힘이 하늘로부터 힘함이로라. 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하심 나도 예수님 생각해도 다 극복할 수 있어요. 극복할 수 있어요. 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든. 그 얼굴 배울 때야 얼마나 좋으랴. 가난한 우리 아버지는 나를 붙잡고 나의 갈 길 다가도록 예수 인도하시니 내 주 안에 있는 긍휼 어찌 의심하리. 어로 산자 하늘 위로 받겠네. 무슨 일을 만나든 말사 하나님의 능력이 이렇게 내게 임하는 거예요. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 예수의 연송하리로다. 예수를 믿는 게 최고의 선이고 의입니다. 항상 예수님을 의지하고 그 힘으로 무엇이든지 하는 거예요. 그게 예수 믿는 거예요. 예수의 이름을 부르고 그분을 정말로 믿고 의지하고
그래서 예수가 나의 예복이고 나의 구원의 능력임을 항상 입으로 시인하면 삶의 자세도 꿈도 능력도 다 나오는 거예요. 여러분, 사도 바울의 소원이 있어요. 내 형제 이스라엘의 구원받는 거. 제 소원이 있어요. 나는 여러분이 구원을 받았지만은 풍성한 구원, 아니 너무나도 풍성한 구원, 그 은혜 속에 살기를 바라는 거예요. 제가 발바닥이 아파서 지난 금요일 날 한의원에 갔어요. 침 좀 놔달라고. 너무 일찍 갔더니 의사 선생님은 안 오시고 거기에 간호사가 들어가니까 아유, 목사님 오셨어요. 그러더니 일하다 말고, 목사님 죄송한데요, 제가요 일할 때는요, 치울 때는요 제가 찬송을 좀 부르거든요. 괜찮지요? 아, 괜찮지. 아, 그러면서 부르는데 양 얼마나 은혜가 되는지. 응? 이 찬송 부르는 거예요. 여러분, 식당에서 대접받기 위해서도 막 좋은 옷을 입고 가잖아요. 우리 예수 옷 입고 주님 앞에 가면 얼마나 주님이 기뻐하시고, 우리가 이 옷 자랑하면 얼마나 기뻐하겠어요. 바로 내가 설교 준비를 하는 이번 주에 무슨 찬양으로 마무리할까 그랬더니 가르쳐 주잖아요. 이 찬송이었어요. 날 구원하신 주 감사, 모든 것 주신 감사, 지난 추억이 내 감사, 주 내 곁에 계시네. 향기로운 봄철의 감사, 외로운 가을날 감사. 화면 켜주세요. 사라진 눈물도 감사, 나의 영혼 편. 응답하신 기도 감사, 응답하신 기도 감사, 거절하신 것 감사, 해처럼 높으신 감사, 모든 것 채우신 아픔과 기쁨도 감사, 아픔과 기쁨도 감사, 절망 중 위로 감사, 측량 못할 그 감사, 그 신사랑 감사해. 내게 건강 주신 감사, 또한 연약함 감사, 햇빛을 주심도 감사, 구름 또한 감사해. 땀 흘리는 수고 감사, 저녁에 안식 감사, 부여도 가난도 감사, 모든 것 다 감사해. 아멘.